विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विजय स्वामी नमिने। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विचार भारती गोस्वामी नमिने। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति कुमुद संत गोस्वामी नमिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयोतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतिर गति मत्सर्वस्व पदम्बुजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवौ पृष्ठालिभिषेव मानस्मरामि। श्रीमान रासारम्भि वंशी वटतटस्थितः कर्षण वेणुस्वर्णैर्गोपीर गोपीनाथ श्रीस्थान। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आमी आमार परम आराध्य देव नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति विजय स्वामी श्री गुरु महाराजेर रातुल चरणे संख्यातीत प्रणति निवेदन करे श्री श्री सन्त गोस्वामी गौरी मठाचार्य श्रीमद् भक्ति विचार भारती गोस्वामी श्री गुरु महाराजीर पदनख ज्योतिपुंज के संख्यातीत प्रणति निवेदन पूर्वक अतपर मठेर साधारण सम्पादक महोदय दीनदयाल कृष्णदास अधिकारी प्रभु चरणे दंडवत ज्ञापन करे अतपर भक्ति वैभवेर सागर गोस्वामी महाराजेर चरणे अनंत गुरु दंडवत ज्ञापन करे आशीर उपवेशनकारी सकल भगवत भक्त महोदय त्रिदंडीगण मातृमंडली सकलेर श्रीचरण कमले आमार हृदय निंग्रान सश्रद्ध प्रणति निवेदन करछि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एखाने हरिकथा बला धृष्टता छाड़ा किछुई ना। जेखाने अस्मदीय गुरुपद पद्म श्रीमद् भक्ति विचार भारती गोस्वामी रयेछेन सेखाने आमी जे दाड़िये थाकबो से सामर्थ्य नेই और हरिकथा तो बहु दूरेर कथा। गुरु महाराज करुणा करे आमाके किछु बोलते बोलेछेन ताई प्रथम जेटा बोलार आपनी सह समस्त वैष्णवगण आमाके करुणा करुन आमी जेन जगतगुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादेर अनुसृत धाराय থেকে আনুগত্যময়ী দন্যতা ভূষণে বিভূষিত হয়ে এই আচার্যর কার্যের জন্য সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি সর্বাগ্রে এই করুণা প্রার্থনা করছি আপনার শ্রীচরণ কমলে।
সমস্ত বৈষ্ণব চরণে অনেক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও গুরু গোবিন্দের কৃপা যদি থাকে সকল সমস্যার সমাধান হয়, এখানে আমি সর্বাত্মক আশাবাদী। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। আহার নিদ্রা ভয়ে মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতদ পশুভীর নরানাম ধর্মহিতে সামধিক বিশেষ ধর্মে নহীনা পশুভি সমানা। একমাত্র আহার নিদ্রা ভয় এবং মৈথুন এগুলো প্রতিটি জীবের জন্যই ভগবান বরাদ্দ করে দিয়েছেন। তাই এগুলো নিয়ে যদি কোনো মানুষ বিচরণ করতে থাকে তাহলে পশু থেকে তাকে আলাদা করা সম্ভব হয় না। ধর্মহিতে সামধিক বিশেষ, বিশেষভাবে ধর্ম পালনের মাধ্যমেই একমাত্র পশুবৃত্তি থেকে মানুষ আলাদা হতে পারে। ধর্মহীনা পশুভি সমানা, ধর্মহীন ব্যক্তি পশুতুল্য। তাই যাতে মানুষ ধর্মমুখী হতে পারে, ব্যক্তি জীবনকে সফল করতে পারে, ভগবতমুখী হতে পারে, ভগবানের পরম ধামে গমন করতে পারে, তার জন্য আপনাদের কৃপা যেন আমার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়, এই প্রার্থনা আপনার চরণে নিবেদন করছি। এবং মানুষ বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়ে ভুল পন্থা অবলম্বন করে বহু সময়ের অপচয় করতেই পারেন। এইভাবে চলতে চলতে কোনো না কোনো সময় যদি সে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে, সর্বশেষ পন্থা অবলম্বন করতে পারে, তবে তার জীবনের মঙ্গল আসে। সেই সর্বশেষ পন্থাই হচ্ছে হরিভজনের পন্থা। হরিভজনের পন্থা কলৌ নাস্তেব্য গতি অন্যথা। এই কলিযুগে অন্য কোনো পন্থা নেই, একটি মাত্র পন্থা, সেটি হচ্ছে হরিভজনের পন্থা। There is no other way, there is no other way, there is no other way without Hare Krishna মহামন্ত্র, শ্রী গৌড়ীয় সোসাইটি। এছাড়া কোনো বিকল্প ওয়ে নেই। সর্বশেষ পন্থা হচ্ছে হরিভজনের পন্থা। যদি এক জন্মে সেই পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব না হয়, কোনো না কোনো জন্মে এই পন্থা অবলম্বন করতেই হবে। যতদিন না এই পন্থা অবলম্বন হবে ততদিন পর্যন্ত পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, পুনঃ কোনো না কোনো মাতৃগর্ভে আসতে হবে, কিছুকাল স্থায়ী হবে, আবারও মৃত্যুবরণ করতে হবে, এই জন্মচক্রে কাটতে হবে। তাই এর থেকে নিস্তারের জন্য যা প্রয়োজন তা আপনার কৃপা আশীর্বাদের মাধ্যমেই সম্ভব। তার জন্য আমি আপনার চরণে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা নিবেদন করছি। হরে কৃষ্ণ। আর যেটি না বললেই নয়, গ্রন্থে দেখেছিলাম তব কথামৃতম তপ্তে জীবনম কবিভিরিতম কলমশাপহম শ্রবণম মঙ্গলম
গৃণন্তিত ভুরিদা জনা, অন্যগুলো বাদ দিলাম। গৃণন্তিতে ভুরিদা জনা, যিনি ভুরি ভুরি দান করতে পারেন, যিনি মস্ত কিছু দান করতে পারেন, সেই ভুরিদা জনাগণের অন্যতম अस्मदीय गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्ति विचार भारती गोस्वामी महाराज কি এমন দান করবেন করেছেন বা করে থাকেন? আমরা জানি যদি কোনো নির্ধন ব্যক্তি তার পরিবার পরিচালনা করতে অসমর্থ হয়ে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি কোনো রিলিফ গ্রহণ করে থাকেন, চেয়ারম্যান মেম্বার কিংবা কোনো না কোনো সোসাইটি থেকে রিলিফ গ্রহণ করে তিনি তার সমস্যার সমাধান করবার প্রয়াস করেন। কিন্তু রিলিফ গ্রহণ করে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। ক্ষণকালের জন্য হয়তো 50 কেজি যদি চাল রিলিফ দেয়, তা দিয়ে কি আজীবন চলবে? চলবে না। 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন, 1 মাস চলবে, তারপর আবারও তার দুর্দিন নেমে আসবে। এর কোনো মূল সমস্যার সমাধান নয়। তাই গৌরহরির কৃপাপুষ্ট, গৌরহরি দ্বারা আদিষ্ট, গৌরহরির ভাবধারা প্রচারক প্রবরের অন্যতম শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার ভারতী গোস্বামী ঠাকুর গুরুপাদ পদ্ম এহেন মহাজন যা প্রদান করে থাকেন বা করেছেন তা অতুলনীয়। মহাজনগণ যা প্রদান করেন, যে রিলিফ প্রদান করেন, সেই রিলিফ একবার যদি কেউ প্রাপ্ত করে তাকে আর জীবনে কোনো দিন রিলিফ গ্রহণ করতে হয় না। তাই গুরু মহারাজের পাদপদ্মে আমি অনন্ত করে দণ্ড জ্ঞাপন করে এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি। হরিকথা অপরাধ মার্জনা করবেন সকলের জন্য দণ্ডবোধ জ্ঞাপন করছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যশ্চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত গুরু বৈষ্ণব চরণে